الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ صفته القائل ولا يخفي نعمه لا تؤت ولا يخفي حقه لتشكرون الذي لا يدركه علما ولا يناله قوسية التي لا تعرف صحيحة المحصول ولا نحس موجود ولا وقت معدود ولا حجب ممدود قدر الخلائق بقدرته وأكثر عقاب رحمته وقضى بالشكور ما يرضى الله والصلاة والسلام تحية وإكرام النبي المؤجل ورسول المقدر وسنة السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد اللهم صل على الذين الطاهرين المحسنين المكفين وعظم الله عنهم رزقا وتأخيرهم تطهيرا اللهم صل على قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أحسن الخيرين ومولى الحق بسم الله الرحمن الرحيم بالبينات والصبر وأنزلنا إليكم ذكرا میں نے جس آیت کریمہ کو بنانے کا کلام کیا اس میں اللہ کہا کہ میں نے اس قرآن کریم کو اے نبی جو نازل کیا وہ دلیل بنا کر نازل کیا. اس کے آگے شان ہمارا ضرور نازل کرنے کی ضرورت یہ تھی جو کہ آپ اور تمام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن کریم کا آیت. میں نے قرآن کریم اس لیے نازل کیا کہ اس میں غور و فکر کیا جائے, صرف پڑھا نہ جائے بلکہ پڑھ کے سمجھا بھی جائے. یہی وجہ ہے. دیکھیے بہت سارے ادیان ہیں اور تمام لوگوں نے جو کیا وہ کیا کیا. سب کے یہاں قرآن خوانی تو ملے گی لیکن قرآن فہمی نہیں ملے. انسان اس دنیا سے چلا گیا, مر گیا تو کیا ہوا, اب قرآن خوانی کرواؤ. لہٰذا وہاں قرآن خوانی ملے گی اور لوگوں کے یہاں. ہمارے یہاں بھی قرآن خوانی ہے لیکن ہمارے یہاں قرآن خوانی کے بعد مجلس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو پڑھ لیا ہے اسے سمجھ بھی لو. مجلس کے ذریعے جو قرآن کو پڑھا ہے اس کو سمجھ بھی لو. تو لہٰذا جتنے بھی اختلافات ہیں چاہے عقیدے کے ذریعے ہو یا نظریے کے ذریعے ہو. دیکھیے قرآن ایک ہے, قرآن ایک ہے لیکن عقیدے الگ. قرآن ایک ہے لیکن نظریے الگ. قرآن ایک ہے لیکن سب کے عقیدے جدا ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر جب قرآن ایک ہے, کتاب ایک ہے, تو بھائی عقیدہ الگ کیوں ہے, نظریہ جدا کیوں ہے؟ تو دیکھیے اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھیے کہ صاحب آپ کے عقیدے کی تائید کیا ہے, تو وہ اپنے عقیدے کی تائید میں قرآن کی آیت پیش کرے گا, کوئی روایت پیش نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سب مانتے ہیں, اپنے عقیدے کے لیے قرآن کو سب پیش کرتے ہیں کہ ہم جو مانتے ہیں, ہمارا جو عقیدہ ہے, ہمارا جو نظریہ ہے, تو ہم روایت کے ذریعے نہیں مانتے بلکہ قرآن کریم کے ذریعے مانتے ہیں. اچھا ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ آپ کے عقیدے کی بنیاد کیا ہے, مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں,
تو ہم وہاں پر کوئی روایت نہیں سناتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت سناتے ہیں، بلکہ آیت مقدس سناتے ہیں۔ کوئی ہم سے سوال کرے کہ آپ اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہیں، تو وہاں پر روایت نہیں سناتے بلکہ آیت تطہیر سناتے ہیں۔ کوئی ہم سے سوال کرے کہ آپ علی کو ولی کیوں مانتے ہیں، تو وہاں پر روایت نہیں سناتے بلکہ آیت خدیر سناتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آیتیں سب سناتے ہیں۔ کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم بھی اپنے عقیدے کی تائید میں آیتیں سنائیں گے۔ کوئی غیر سے بھی آپ سوال کریں کہ آپ کے عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، تو وہ اپنے عقیدے میں، اپنے نظریے میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہے۔ تو جب سب کے پاس قرآن ہے، وہی قرآن بسم اللہ سے شروع ہونے والا، والناس پہ ختم ہونے والا، جب وہی قرآن تمام ملت مسلمان کے پاس ہے تو اختلاف کیوں ہے؟ نظریے میں اختلاف کیوں ہے؟ عقیدے میں اختلاف کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام کے تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر جمع ہو جائے۔ یہ عقیدے میں اختلاف کیوں ہے؟ تو عزیزوں، یہ عقیدوں میں اختلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ تلاوت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے، بلکہ تدبر نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو گویا تلاوت قرآن تو سب کرتے ہیں، لہٰذا ثواب ہے تلاوت قرآن کرنا، لیکن صرف تلاوت قرآن کر کے رہ جانا یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اصل رموز قرآن، اصل فوائد قرآن وہ تلاوت قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کے سمندر کے اندر جو معلومات کے جوہر ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، سب سے بڑا اختلاف جو ملت مسلمان میں ہوا وہ ایک مسئلے کے اوپر ہے۔ اب وہ مسئلہ ہے شرک کا۔ یہ شرک کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اب تک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اچھا، شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن مشرک کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے ان المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہے۔ اچھا، نجس نہیں کہا بلکہ قرآن مجید میں نجس کہا ہے، ان المشرکین نجس، کہ مشرکین نجس ہے۔ تو دیکھیے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے نجس کہا، نجس نہیں کہا۔ اچھا، نجس کیا ہے اور نجس کیا ہے؟ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق، ایک لطیف سا فرق ہے۔ لیکن نجس اسے کہتے ہیں جو پاک ہو جائے، لیکن نجس اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام سمندر انڈیل دیے جائے تب بھی پاک نہ ہو، یہ ہے نجس۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرکین نجس، کہ مشرک نجس ہے۔ اچھا، ملت مسلمان میں اب تک سب سے بڑا اختلاف اسی مشرک کے اوپر ہے، اسی شرک کے اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اب تک توحید سمجھ میں آئی، کیونکہ انہیں شرک سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگ ابھی بھی شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی شرک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، وہ لوگ ہم پر اور آپ پر جو وسیلوں کے قائل ہیں، جو توسل کے قائل ہیں، جو اپنے اور پروردگار کے درمیان، اپنے اور پروردگار کے بیچ میں اہل بیت کرام کو وسیلہ بناتے ہیں، وہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسے مشرک کہتے ہیں؟ کہ جو وسیلہ بناتے ہیں اپنے اور پروردگار کے بیچ میں، اہل بیت کرام کو جو وسیلہ بناتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مشرک ہے۔ اچھا، وہ یوں نہیں کہتے ہیں، کوئی روایت کے ذریعے نہیں کہتے بلکہ آیت کے ذریعے کہتے ہیں۔ مشرک جو کہہ رہے ہیں تو کوئی روایت کے ذریعے نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت کے ذریعے کہہ رہے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھئے کہ صاحب آپ ہمیں مشرک کیوں کہہ رہے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم کوئی روایت کے ذریعے نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن کا سب سے پہلا سورہ، سورہ الحمد، اور سب سے مشہور آیت
आप कुरान पढ़िए कि बंदा अपने खुदा से कह रहा है कि परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो जब इबादत अल्लाह की करनी चाहिए तो मदद भी अल्लाह से मांगना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, हमें दोनों बात पे इतराज नहीं है। हम कहाँ कहते हैं कि इबादत अल्लाह की नहीं करनी चाहिए, बेशक इबादत भी अल्लाह की करनी चाहिए, मदद भी अल्लाह से मांगना चाहिए। ठीक है, तवज्जो रखिएगा। इबादत भी अल्लाह की करनी चाहिए, मदद भी अल्लाह से मांगनी चाहिए। लेकिन मसला ये है और सवाल ये है कि इय्याका नस्तईन से पहले इय्याका नअबुदु है। देखिए ऐसा साहब ने कल इस जुमले की तकरार की थी और इसकी वजाहत भी की थी, लिहाजा ज्यादा वजाहत करने की जरूरत ना पड़े। इय्याका नस्तईन से पहले इय्याका नअबुदु है, इबादत का जिक्र है। तो इबादत कैसे किया जाए? जैसे दिमाग का है वैसे किया जाए, या जैसा दिल का है वैसे किया जाए, या जैसे आवाम का है वैसे किया जाए? कहा नहीं तो कैसे किया जाए? कहा जैसे नबी ने किया वैसे किया जाए। अच्छा, हम पहुंचे नबी के पास, या नबी अल्लाह इबादत कैसे करे? नबी ने तरीके इबादत सिखाया। क्या हो, देखो जैसे मैं नमाज पढ़ता था वैसे नमाज पढ़ो, जैसे मैं रोजा रखता था वैसे रोजा रखो। तो इबादत कहाँ से मिली? नबी से मिली। अब तो आप जैसे नबी नमाज पढ़ते थे वैसे नमाज पढ़ना है, जैसे नबी रोजा रखते थे वैसे रोजा रखना है। तो इबादत का मरकज ज़ात पैगंबर है। बहुत तो इबादत का मरकज ज़ात पैगंबर है। अब हम नमाज वैसे पढ़ेंगे जैसे नबी ने पढ़ी। तो भाई जब अल्लाह से मदद मांगेंगे तो सबसे पहले यही तो देखेंगे कि नबी ने अल्लाह से मदद कैसे मांगी। अगर या अल्लाह कहिए मदद मांगी तो या अल्लाह कहिए, अगर नाते आई पढ़ के मदद मांगी। अगर नादे अली पढ़ के मदद मांगी हो तो भाई नादे अली पढ़िए। क्या नहीं साहब, मामला ये नहीं है, बल्कि अल्लाह ही को पुकारना चाहिए और अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए। देखिए तो मुशरिक क्यों मुशरिक हुए? इसकी वजह सिर्फ वसीला नहीं है, वो वसीले के कायल हैं लेकिन वो उसको वसीला बनाते हैं जो उनके जैसे हैं, वो उनको वसीला बनाते हैं जो बुत हैं, वो बुतों को वसीला बनाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अल्लाह को मानते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं लेकिन बुतों को वसीला बनाते हैं, वो बुतों को वसीला बनाते हैं। तो लोगों ने कहा कि साहब वो भी वसीला बनाते हैं और आप भी वसीला बनाते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा फर्क उनमें और हम में, वो जो वसीला बनाते हैं उनका वसीला खुद साखता है, हम जिसे वसीला बनाते हैं वो खुदा साखता है। रास्ता के बारे में बड़ा नहीं बोलते, उनका वसीला खुद साखता, हमारा वसीला खुदा साखता। अच्छा, दूसरा फर्क, वो जो वसीला बनाते हैं तो वसीले की वजह से मुश्किल नहीं है, बल्कि कुरान ने कहा इबादुन इंसानुकुम, कि तुम उसकी इबादत करते हो जो तुम्हारे जैसे है, तुम उसकी इबादत करते हो जो तुम्हारे जैसे है, तुम उसको पुकारते हो जो तुम्हारे जैसे है। तो भाई हम उनको नहीं पुकारते जो उनके जैसे है। भाई वो खुशी क्यों पाए? कुरान ने कहा इबादुन इंसानुकुम, कि वो उसको पुकारते हैं जो उनके जैसे हैं, वो उसको पुकारते हैं जो उनको जैसे है। तो हम उनको नहीं पुकारते जो हमारे जैसे हैं, बल्कि हम उनको पुकारते हैं कि जब शब हिजरत की चश्मे से देखिए तो नबी जैसे, दूसरे की आंखों से देखिए तो खुदा जैसे। कि वो अपने जैसों को पुकारते हैं, तो इसलिए वो
मुशरिक है, इबादत इंसान है, वो अपने जैसे को पुकारते हैं, लेकिन हम अपने जैसे को बिल्कुल नहीं पुकारते। देखिए वसीला दे रहा हूँ, वसीला है क्या? मुशरिक क्यों मुशरिक हुआ? क्योंकि वो वसीले का कायल है, और इसी बुनियाद पर हमें भी मुशरिक कहा जाता है, क्योंकि वो भी वसीला बनाते हैं और आप भी वसीला बनाते हैं। लेकिन उनके वसीला बनाने में और हमारे वसीला बनाने में ज़मीन और आसमान का फर्क है। अल्लाह ने कहा कि तुम उसे वसीला बनाते हो जो तुम्हारे जैसा है। अरे आंखें हैं मगर देखता नहीं है, कान है मगर सुनता नहीं है, हाथ है मगर पकड़ता नहीं है। अरे पुकारते पुकारते गला बैठ जाएगा, आएगा नहीं। बोलते रहो, सुनेगा नहीं, गिर जाओ उठाएगा नहीं, मर जाओ जिलाएगा नहीं। तो वो उसको वसीला बनाते हैं जो उनके जैसा। देखिए सबक दिया, दर्श दिया कि जो अपने जैसे को वसीला बनाए, जिसमें वसीला बनने की अहलियत ना हो, उसको वसीला बनाने वाला मुश्रिक होता है। ये कुरान पेश कर रहा है। कुरान ने कहा है वादन इंसान कि तुम अपने जैसे को वसीला बनाते हो। अरे पुकारो तो आएंगे नहीं, बुलाओ तो सुनेंगे नहीं, गिरो तो उठाएंगे नहीं, मरो तो जिलाएंगे नहीं, तो तुम ऐसे को वसीला बनाते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वसीला बनाता है तो वसीला उसी को बनाए जिसमें अहलियत पाई जाती हो। इसका मतलब जिसमें वसीला बनने की अहलियत ना पाई जाए उसको वसीला बनाने वाला मुश्रिक कहलाता है। तो जब वसीले में अहलियत पाई ना जाए और वसीला बनाने वाला मुश्रिक हो जाता है, तो जिसमें खलीफा बनने की सहायता हो, उसको वसीला बनाने वाला मुश्रिक होता है। कुरान ने खुल के चैलेंज किया कि वो उसको वसीला बनाते हैं जो उसके जैसे। लोग हमें मुश्रिक कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिसको खलीफा बनने की सलाहियत ना हो तो खलीफा बनाने वाला भी तो मुश्रिक होगा। मैं कुरान की आयत की बात कर रहा हूँ, वो रिवायत से बात नहीं कर रहा हूँ जिसे मजबूर कर दिया जाए। तो वो ऐसे को बुलाते हैं जो उनके जैसे है, लेकिन हम अपने जैसों को नहीं बुलाते। अच्छा आप देखें कि कुरान ने ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, क्या ईमान लाने वालों वसीला बनाओ। वब्तगू इलैहिल वसीला कि वसीला बनाओ। नबी ने इस आयत की तफसीर की और तफसीर कर कर इरशाद फरमाया, या अली वसीलतुका इलल्लाह, अरे अली आप अल्लाह के लिए वसीला है। या अली वसीलतुका इलल्लाह, ऐ अली आप अल्लाह के लिए वसीला है। देखिए इलल्लाह ये दो लफ्ज बड़े जाने पहचाने हैं, और जाने पहचाने हैं। नमाज पढ़ता हूँ मैं कुर्बतन, रोजा रखता हूँ मैं कुर्बतन, हज करता हूँ मैं कुर्बतन। इलल्लाह का मतलब अल्लाह के लिए। जिसको अभी भी समझ में ना आया हो, इल्लल्लाह के मतलब फॉर गॉड। नबी ने कहा या अली वसीलतुका इल्लल्लाह, ऐ अली आप अल्लाह के लिए वसीला है, फॉर गॉड है। अच्छा कमाल ये नहीं है कि सिर्फ एक तरफ वसीला है। भाई बंदा जिसके जरिए मदद मांगे वो भी अली, और अल्लाह जिसके जरिए मदद देकर भेजे, मदद दे, वो भी अली। तो दोहरा रास्ता, दोहरा रास्ता। बंदा जिससे मदद मांगे वो भी अली, जिसके जरिए अल्लाह मदद करे वो भी अली। इसका मतलब अल्लाह भी अली, मेरे अल्लाह भी अली। हम जिसके जरिए मदद मांगे वो अली, अल्लाह जिसके जरिए मदद दे वो भी अली।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی علی میں اللہ بھی علی. اچھا جس کو اللہ میں اللہ نہ سمجھ میں آیا ہو وہ آپ سمجھے کہ ہم جس کے ذریعے مدد مانگتے ہیں وہ بھی علی, اللہ جس کے ذریعے مدد کرتا ہے وہ بھی علی, ہم جسے وسیلہ بناتے ہیں وہ بھی علی, اللہ جسے وسیلہ بناتا ہے وہ بھی علی, ہم اللہ تک جانے کے لیے وسیلہ بنائے وہ بھی علی, اللہ یہاں تک آنے کے لیے وسیلہ بنائے وہ بھی علی. دیکھیے وہ بھی علی, اس کا مطلب فور گاڈ بھی علی, فرام گاڈ بھی علی, فور گاڈ بھی علی, فرام گاڈ بھی علی. اچھا دو طرفہ وسیلہ ہے, ہم جس کے ذریعے مدد مانگے وہ بھی علی, اللہ جس کے ذریعے مدد کرے بھائی وہ بھی علی. دو وسیلے تو بھائی صفات بھی تو دو ہونا چاہیے, ہم جس کے ذریعے مدد مانگے وہ بھی علی, اللہ جس کے ذریعے مدد کرے وہ بھی علی, تو صفات بھی تو دو ہونا چاہیے. تو بھائی پیکر بشر ہے, پیکر بشر بھی ہے, توحید کا مظہر بھی ہے, پیکر بشر بھی ہے, توحید کا مظہر بھی ہے. ارے اب بھی نہ سمجھ میں آیا ہو تو تاریخ دیکھیے کہ گھٹنے سے روٹی کو توڑ کر بتایا کہ اللہ بھی نے تیرے خیبر انگلی سے اٹھا کے بتایا کہ اللہ بھی نے نعرہ حیدری گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ کے بتایا کہ اللہ بھی نے, اور انگلی سے تیرے خیبر اٹھا کے بتایا کہ میرا اللہ بھی ہے. تو طرفہ وسیلہ. اچھا نبی نے, آپ دیکھیے اگر ناظم نظامت کرتا ہے, بھائی ناظم کیا جاتا ہے, وہ آواز دیتا ہے قاری صاحب ممبر پر آئے تھے رکھتا قائد نام میں, بھائی ممبر پہ کون آئے گا, قاری آئے گا. اگر بلایا جائے بھائی شاعر آئے اور شعر پڑھے تو ممبر پہ کون آئے گا, شاعر آئے گا, تو خطیب تھوڑی آئے گا. اگر خطیب کو بلایا جائے تو پھر خطیب آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے بلایا جاتا ہے اسی کو آنا چاہیے, جسے بلایا جاتا ہے اسی کو آنا چاہیے. تو جب اللہ سے مدد مانگنا چاہیے تو اللہ کو آنا بھی تو چاہیے, اللہ سے مدد مانگنا چاہیے تو اللہ کو آنا بھی تو چاہیے. کہنا صاحب معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو آنا چاہیے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اللہ کسی کے ذریعے مدد کرتا ہے, اللہ ڈائریکٹ مدد نہیں کرتا. تو وہاں پر آ کر یہ بالکل پھنس جاتے ہیں. اچھا نبی نے علی کو پکارا, اے شب ہجرت نبی نے اللہ کو پکارا, نبی نے اللہ کو پکارا. بستر کو سوئے علی, اور ہر میں نبی نے اللہ کو پکارا, آئے علی. حنین میں نبی نے اللہ کو پکارا, آئے علی. خندق میں نبی نے اللہ کو پکارا, آئے علی. تو لوگوں نے کہا کہ صاحب اللہ ڈائریکٹ مدد نہیں کرتا بلکہ علی کے وسیلے سے مدد کرتا ہے. اب وہاں پہ لوگ آ گئے کہ اللہ نے مدد کی لیکن اللہ ڈائریکٹ مدد نہیں کرتا بلکہ وسیلہ علی کو بناتا ہے. اچھا کچھ نے پھر بھی کیوں کہا کہ نہیں اللہ نے مدد کی, خیبر میں بھی اللہ نے مدد کی, خندق میں بھی اللہ نے مدد کی, اوہد میں بھی اللہ نے مدد کی. اچھا کتنوں نے کہا کہ نبی نے جب اللہ سے مدد مانگی, شب ہجرت اللہ سے مدد مانگی, بستر کو سوئے علی, اوہد میں اللہ سے مدد مانگی, آئے علی. خیبر میں اللہ سے مدد مانگی, آئے علی. حنین میں اللہ سے مدد مانگی, آئے علی. شاید نصیری کسی پیڑ پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا, شاید نصیری کسی پیڑ پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا. اچھا ہر جگہ ملائکہ کائنات آئے, پھر بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ نے مدد کی. اچھا جب اللہ نے مدد کی تو مرضی علی کو کیوں دے دی بھائی. اوہد میں اگر اللہ نے مدد کی تو لاپتہ علی کو کیا کہا گیا. جب خندق میں اللہ نے مدد کی تو کل ایمان علی کو کیا کہا گیا. سب سے بڑی دلیل یہ علی وہ شخصیت ہے
कि जो बंदे और खुदा के बीच में एक वसीले का काम है। अगर बंदे को अपने रब तक पहुंचना है तब भी वसीले की जरूरत है। अगर खुदा को बंदों तक पहुंचना है तब भी उसको वसीले की जरूरत है। डायरेक्ट बंदा खुदा तक नहीं पहुंच सकता, उसी तरह डायरेक्ट खुदा बंदे तक नहीं आ सकता। ना इतनी सलाहियत है बंदे में कि वो खुदा की बातों को ऑब्जर्व करे, ना बंदे में इतनी ताकत है कि वो खुदा तक पहुंच जाए। इसका मतलब एक ऐसी ताकत का होना जरूरी है जो खुदा और बंदे के दरमियान एक वसीला बन गया। बस उसी वसीले को बोले मुत्तकियान अली जब अबी तालिब कहेंगे। वसीला इतना जरूरी है, अगर किसी ने वसीला का दामन छोड़ दिया तो उसकी आखिरत और आखिरत खत्म हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अली का वसीला हम मुहिब्बान अहबाब अली का वसीला बनाते हैं। जब जहाँ है तो हमारा वसीला एक ऐसा होना चाहिए कि जिसके जरिए इंसान शर्मिंदा ना हो। लिहाजा ऐसा वसीले का इंतखाब किया गया जो कुरान करीम के जरिए इंतखाब था। हम जो बनाते हैं खुद नहीं बनाते। भाई नबी ने बस आखिरी जुमला दे रहा हूँ और अपने मसाइल दूंगा। भाई नबी ने क्या किया? नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी। पूरा कुरान पढ़ जाइए, नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी बल्कि अल्लाह से मददगार मांगा। कुरान क्या है? वजअलनी मिन लदुन्का सुल्तानन नसीरा, क्या परवरदिगार मुझे एक मददगार दे दे, ऐ परवरदिगार मुझे एक मददगार दे दे। जब नबी ने मददगार मांगा है, मददगार बनाया नहीं है। नबी चाहते तो अली घर में थे, नबी चाहते तो अली पहलू में थे, अली को अपना मददगार बना देते, लेकिन नबी ने कहा अल्लाह तू बना दे। वजअलनी मिन लदुन्का सुल्तानन नसीरा, ऐ परवरदिगार तू मेरे अली को, तू मेरे भाई को मददगार बना दे। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह, ये अल्लाह से क्यों कह रहे हैं? अरे आप खुद बना लीजिए। जब कहीं नबी कहे कि अरे उहद का मैदान नहीं देखा, जो अपने बनाए हुए थे अरे वो भाग खड़े हुए, जो अल्लाह का बनाया हुआ था वो खड़ा रहा, वो खड़ा रहा। नबी ने कहा क्या परवरदिगार मेरे लिए मददगार बना दे। अच्छा खुद नहीं बनाया, चाहते तो पहलू में भी थे, बगल में भी थे, लेकिन खुद नहीं बनाया। अल्लाह से कह रहे हैं कि तू बना दे। अच्छा कुरान जब आप पढ़िए तो आपको दो नबी की रियायत मिलेगी, तज़किरा मिलेगा। एक नबी रसूलुल्लाह और एक जनाबे मूसा और हारून, दो नबियों का जिक्र मिलेगा। अच्छा इधर रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि या अल्लाह मेरे भाई अली को मेरे लिए मददगार बना दे। उधर मूसा हारून के लिए कह रहे हैं कि परवरदिगार मेरे भाई को मेरा खलीफा बना दे। अपने जनाब हारून के लिए कह रहे हैं कि मेरा वजीर बना दे। देखिए खुद नहीं बना रहे हैं बल्कि अल्लाह से कह रहे हैं कि तू बना दे। इधर नबी खुद नहीं बना रहे हैं बल्कि अल्लाह से कह रहे हैं कि परवरदिगार तू बना दे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बनाया जाएगा वो अल्लाह बनाएगा। अब लोग हमसे सवाल करते हैं भाई शिर्क क्या है, दीन क्या है? वो आए कुरान की रोशनी में देखे कि नबी ने खुद नहीं बनाया, अल्लाह से कहा तू बना दे। मूसा ने खुद नहीं बनाया, अल्लाह से कहा तू बना दे। अब देखिए शिर्क कहाँ है और दीन कहाँ है? अब जहाँ खुदा बनाए वहाँ दीन है, जहाँ लोग बनाए वहाँ शिर्क है। परवरदिगार मेरा मददगार अली बना दे। खुद नहीं बनाया,
موسیٰ نے ہارون کو وزیر بنایا، خلیفہ بنایا، خود نہیں بنایا، کیا پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے، اور جب خود خلیفہ ہیں تو اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی، تو بنا دے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بنائے گا تو وہی بنائے گا، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. اور لوگ شرک ہوتے ہیں کہ دین کہاں ہے اور شرک کہاں ہے. جاؤ تاریخ میں دیکھو غدیر کہاں ہے، سقیفہ کہاں ہے، دین کہاں ہے اور شرک کہاں ہے. جہاں غدیر ہے وہاں دین ہے، جہاں سقیفہ ہے وہاں شرک ہے. لوگ ہمیں قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں شرک میں دکھا دیا کہ کون لوگ ہم نہیں ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے خلیفہ. لہٰذا ایسے اقدامات بتا جائے کہ کوئی بھی کسی طریقے سے بھی ہم پر انگلی نہ اٹھانے والے، اور یا ہر طریقے سے قرآن اعتبار سے جوابات اپنے پاس رکھیں. اور سب سے بڑا آج کل یہی پروپیگنڈا چل رہا ہے، وسیلہ ڈائریکٹ بناتے ہیں. لہٰذا ایسا جواب لوگوں تک ہونا چاہیے کہ ہمارا وسیلہ اور ہے اور لوگوں کا وسیلہ اور ہم سب سے بڑا ہمارا وسیلہ قرآن والا وسیلہ ہے. اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ بناؤ، لہٰذا ہم جو وسیلہ بناتے ہیں قرآن کریم کے پہنچنے میں بناتے ہیں، ہم محمد کے زبان سے بناتے ہیں. جیسے نبی نے کہا ناری خلیف اللہ خلیفہ بتا ارے تم خلیفہ، لہٰذا ایسے کو خلیفہ بنا ہے. لیکن عزیزوں دعوت اسلام نے ایسے ایسے خلیفہ گزرے کہ جنہوں نے ایسا ایسا کام کیا جو دین کے لیے بہت مذمت ثابت ہوئے. اور آج تک دین اسلام میں ایسی چیزیں رائج کر رہی ہیں جو قابل مذمت ہیں. ابھی نیوز کے ذریعے اس کی مذمت کی جا رہی ہے، کبھی لوگوں کے ذریعے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. یہ اسلام کو کیسے بدنام کرنے کا ایک پروگرام بنایا گیا، کیسے بھی اسلام کو ختم کیا. کب سے ہوا سے آنکھ بند ہوئی کہیں سے پروگرام سے جب دین کو کیسے ختم کر دیا جائے، دین کو کیسے برباد کر دیا جائے، دین کو کیسے کنٹرول کر دیا جائے. یہ پروگرام بات شروع ہو گیا. جن کے پاس طاقت نہ تھی، پاور نہ تھا، اس وقت رسول کے سامنے بولے اور رسول کے جاتے بھی ان لوگوں کے پاس طاقت آ گئی اور پاور آ گیا، اور وہ لوگ دین اسلام کے پیچھے لگے اور دین اسلام کو کسی بھی طریقے سے بنا دیا گیا اور ایسے ماحول بنایا، ایسا ماحول بنایا. کتنا خطرناک ماحول ہوا کہ آپ دیکھیں رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی بھی سجدہ آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد پھر اس کو ایسا تراشا گیا، ایسا بنایا گیا کہ دین اسلام کو مسلمانوں کو ایسے کردار میں ڈالا گیا کہ یہی لوگ تھے جو امام حسین کے جنازے پر تیر کرنے والے، یہی لوگ تھے جو امام مولانا قادیانی کے سر پر ضربہ کھانے والے جو کافر تھے، ان کلمہ پڑھنے والے تھے. لیکن کیسے اسلام کو بدلا گیا ہے، کیسے ذہن انسانی کو بدلا گیا ہے، ایسے ماحول ایسے طریقے سے کھلا گیا کہ میدان کربلا 3 دن تک ہو گیا تھا. نبی کا نام آتا شہید ہو رہا. ذرا تصور کیجیے کیا 72 ہی لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے والے تھے، اور کہاں چلے گئے جو امام حسین کے محبت کرنے والے، نبی کی محبت کرنے والے. یہ نبی کا نام آتا ہی تو ہے جو میدان کربلا میں جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ذہن انسانی کو بدل دیا تھا، لوگوں نے اپنے آپ کو بدل دیا تھا. اہل بیت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، تمام لوگ اہل بیت کے خلاف اکٹھا ہو گئے تھے. جب امام حسین مدینہ سے نکلے ہیں، یہودی نکلے ہیں، بلکہ آواز دیتے ہوئے نکلے ہیں کہ میں کربلا کو جانا ہوں، اپنے دین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے جا رہا ہوں، پھر جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. تمام لوگوں نے مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ اپنے اہل بیت کھانے کو لے کر امام کس طریقے سے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن لوگ کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. لیکن آنسو جب میدان کربلا میں امام حسین کا قافلہ آیا اور پہنچا تو لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی. صرف امام حسین کا گلا کاٹ کر
खामोश ना हुए, बल्कि लोगों ने बीवियों के सरों से चादरें छीनी। गुनाह तो इसी बात पर है कि बीवियों के सरों से चादरें छीनी गई। अरे 4 साल की बच्ची पर तमाचे मारे, 6 महीने के बच्चे पर अरे तीर भाला का तीर सबूत कि कैसे जानवर से लोग थे कि 3 भाले का तीर 6 महीने के बच्चे पर मार रहे हैं। अरे ऐसे तीर को मार रहे हैं जो जानवर को सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल हो। कैसे जानवर थे करवाने में जाने तो जहन इंसानी किस तरीके से बदला गया, इस्लाम को बदनाम किस तरीके से किया गया। अगर इमाम हुसैन अपना गला ना देते तो मैदान करबला में दीन खत्म हो गया होता, दीन तबाह बर्बाद हो गया होता। इमाम हुसैन ने गले को देकर बताया क्या है नाना, ये हुसैन का गला रहे ना रहे लेकिन तेरा दीन बाकी रहेगा। 6 महीने के बच्चे के गले को दे दिया, कहा नाना मेरा बच्चा रहे ना रहे तेरा दीन बाकी रहेगा। तमाम बीवियों के सरों से चादर दे दी, नाना चादर रहे ना रहे तेरा दीन बाकी रहे। हाँ दादा लो 18 वर्ष के करियर जवान अली अकबर का सीना दे दिया। तसव्वुर कीजिए कि कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे को दीन इस्लाम पर कुर्बान कर देगा। सब तो यही सोचते हैं ना कि 18 बरस अरे क्या इसी दिन के लिए पाला है, ये पढ़ने के लिए भेजा जाए। शायद यही वजह थी कि जब जनाब अली अकबर आए थे और शहजादी से पूछा कि आप माँ बहना कुछ पढ़ने की इजाजत दीजिए, तो शहजादी ने यही जुमला कहा, ऐ बेटा क्या 18 बरस इसी दिन के लिए पाला था कि तुम पढ़ने की इजाजत पाइए बेटा। लेकिन आप बता दो क्या करे, हर माँ ने अपने बच्चों को इजाजत दी और सजा के सौरा के मैदान करबला में भेजा। ये माएँ और हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रही हैं, और माएँ और हैं। लेकिन अदादार हो जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर माओ को मैदान करबला से हटा दिया जाए, अगर मस्तूरात को मैदान करबला से हटा दिया जाए तो फिर मैदान करबला मुकम्मल ना हो सकेगी। इसलिए कि हर माँ ने अपने बच्चे को सजा के सौरा के तैयार किया कि बच्चों शुभ मुबारक हो जाए, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ को मैदान करबला में चले जाए। और बच्चे ऐसा ना हो कि तुम्हारे चचा मैदान करबला में चले जाए। बच्चे ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाबा मैदान करबला में चले जाए, बल्कि तुम्हें अपने बाबा से पहले जाना है, तुम्हें अपने चचा से पहले जाने शहादत पेश करनी है। कौन माए हैं? ये करबला की माए हैं। दर्श लेना चाहिए हमें करबला की माओं से कि कैसी कैसी माएँ थी कि अपने बच्चों को दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दिया, इमाम हुसैन के ऊपर कुर्बान कर दिया। लोग घबराते हैं यार, कोई जंजीर लगा ले वहाँ पहुँच जाती है, अरे जंजीर लगा रहे हो, क्या जरूरत है जंजीर लगाने की? अरे देखो बहन कर गया। जरा तसव्वुर कीजिए कि वो कैसी बात थी, अरे वो कैसी बहन थी जो अपने भाई को 70 कदम पर कटता हुआ गला देख रही थी। क्या वो बहना थी? अरे क्या वो माना थी जरा वो खुदा का सर अपने सालों पर लिए हुए शिव का मार दे रही थी? ऐसे में रहे मेरे बच्चे को ना मार। आप बताओ इमाम हुसैन इतने मजलूम हैं कि 18 वर्ष का करियर जवान अली अकबर सामने दम तोड़ रहा है। इमाम हुसैन देख रहे हैं जैसे जनाब अली अकबर के सीने में बर्छी लगी है, अब मैदान करबला में गिरे हैं तो तारीख बताती है कि हर गिरने वाले ने इमाम हुसैन को आवाज दी है अपने नुसरत के लिए। लेकिन जनाब अली अकबर अरे मारे शहीद है कि जब मैदान करबला में गिरे तो आवाज ना दी। वो जानते हैं कि मेरा बाप अरे बुजुर्ग हो गया है, पूरा हो गया, अरे किस तरीके से आवाज दो। मैदान करबला में गिरे इमाम हुसैन एक किले से खड़े हुए देख रहे थे सारा मंजर। इमाम हुसैन खैमे के किले से खड़े हुए देख रहे थे। इमाम हुसैन की नजर में पूरा मंजर था। जैसे ही देखा कि बेटे के सीने पे आनी लगी और मैदान करबला में गिरा तो बाप से रहा ना गया। इमाम हुसैन तड़पते हुए मैदान करबला की तरफ चले। तारीख बताती है कि इमाम हुसैन से जब चला ना गया तो इमाम हुसैन जमीन करबला पे गिरे। अब गिरने के बाद जब इमाम हुसैन से उठाया गया तो इमाम हुसैन पे सर पे सर
पर पहुंचे। अब पहुंचने के बाद क्या देखा कि बेटा सभी ने कपड़ा पे ये नहीं लगा रहा है। अरे 6 महीने का बच्चा लगे समझ में आता है, लेकिन 18 बरस का कन्या जवान नहीं रहा है। अरे रोना कोई सी बात पे है, आप बता रो। जैसे देखा इमाम हुसैन ने कहा पर तेरा कातिल बड़ा साबित था। अरे बेटा बच्ची मार के निकाली नहीं। बोला अली अकबर कहते हैं कि बाबा तेरा कातिल कहता था कि सुना है तेरा बाबा बड़ा साबित है, तेरा बाबा बड़ा साबित है। इमाम हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर तेरा क्या ख्याल है? जनाब अली अकबर ने कहा है बाबा नाम इब्राहिम है नाम इस्माइल हूँ। अरे बाबा जैसे दिल चाहे पर्ची की आगे निकाल लीजिए। और बाबा तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन ने घुटने को सभी ने करबला में रखा, अपने आस्तीन को ऊपर किया और करने के बाद दो उंगलियां अली अकबर के कलेजे में डाला और डालने के बाद पर्ची पकड़कर जोर से खींचा। जनाब अली अकबर का कलेजा पर्ची के साथ साथ अरे बाहर आ गया। सिर्फ पर्ची नहीं आई बल्कि पर्ची के साथ साथ जनाब अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। जरा तसव्वुर कीजिएगा घर जाकर कि इमाम हुसैन ने किस तरह से जवान बच्चे के सीने से अली को निकाला होगा। हाँ दादा रो जैसे बच्ची क्या नहीं निकाली, अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। इमाम हुसैन ने चाहा कि जैसे तमाम लोगों की लाशें अरे लेकर खैमे में गया था, अली अकबर की लाशें को भी अरे खैमे में ले जाया जाए, लेकिन तारीख में लिखा कि 57 बरस का बूढ़ा बाप 18 बरस का करिया जवान अरे जैसे इमाम ने उठाना चाहा अली अकबर का लाशा न उठा। जब ना उठा तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने आवाज दी अरे बड़ी हाशिम के बच्चों आओ, अरे हुसैन की मदद करो। अरे बूढ़े बाल से 18 बरस के बच्चे का अरे लाशा नहीं उठता। जैसे इमाम ने कहा बच्चे दौड़ते हुए आए, सहारा दिया, देकर खैमे तक पहुंचाया। जैसे खैमे तक पहुंचाया बीवियों ने देखा अरे कोहराम बर्पा हो गया। लोगों ने कहा अरे उम्मे लैला कहाँ है? जनाब ज़ैनब दौड़ती हुई गई, क्या देखा कि उम्मे लैला अरे कभी इस दीवार से टकरा रही है, कभी उस दीवार से टकरा रही है। कहा अम्मा अरे क्या हो गया? उम्मे लैला ने कहा ज़ैनब अरे मैं क्या करूं? अरे जैसे जब से मैंने खबर सुनी है कि मेरा बच्चा मारा गया, अरे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ज़ैनब अरे मैं चाहती हूँ कि अकबर के लाश को जाओ, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आता। المفروض فرض محمد و محمد یعنی حضرت کلام ہے ان کی جان مال انتباہ محمد و محمد کا جو بے روزگار ہو روزی ہماری فرما محمد و محمد کا ہمارے اور میں کام کا پایا قائم دائم بنا فرما محمد و محمد کا مجلسوں کا ثواب محمد و محمد خیر النصاب کی اعظم حسین اور حسین بیگم کے محتاب حسین آپ کے میں قابل قبول عطا فرما اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے امام کے رسول میں تاثیر عطا فرما، ہم کو جوان انصار میں شمار عطا فرما۔ گزارش ہے کہ رسول الحمد للہ رسول فرما کر خیر النصاب کی اعظم حسین اور حسین بیگم ان کے محتاب حسین آپ کے بالکل ساتھ